See, from the other acharyas thing. So one devotee is telling, once Prabhupada, they put him in some place, we don't have house. In England, it's called Baker Street. Huge building, the underground station there. ఒకసారి శిల ప్రభుపాద ఇస్కాన్ టెంపుల్ అయినప్పుడు లండన్లోని బేకర్ హౌస్ అనే ఆ వీధిలో ఒక రూమ్ లో పెట్టారు. Baker Street, on way towards Regent Park. అదే రీజియన్ పార్క్ వెళ్లే దారిలో ఉంది. Telling that when Prabhupada was staying, the small place they rented for Prabhupada and servant there. So one day Prabhupada servant watching, devotees going early in the morning, sometime still there's a mist fog. People going to work, very cold, maybe January. సో అక్కడ ఒక చిన్న రూమ్ అద్దెకి తీసుకొని ప్రభుపాద్ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడ ప్రభుపాద్తో పాటు ప్రభుపాద్ సెక్రటరీ ఉన్నారు, అది గురు మహారాజ్ అన్నట్టు. సో అక్కడ ఉదయాన్నే ఒక కిటికీలో నుంచి ప్రభుపాద్ బయటకు చూస్తున్నారు. చాలా చల్లగా ఉంటుంది, అది ఇంకా జనవరి చలికాలము, ఇక్కడ ఇంకా మంచులాగా పడుతుంది. Prabhupada watching through the window. Suddenly, devotee servant watching from another window, seeing Prabhupada watching, and suddenly saw Prabhupada is overwhelmed. Tears rolled down his eyes. ప్రభుపాద్ ఆ కిటికీలో నుంచి చూస్తున్నప్పుడు అతని సెక్రటరీ కూడా ఇంకొక కిటికీలో అనుకోకుండా చూశాడు ప్రభుపాద్ని. చూసేటప్పటికి ప్రభుపాద్ కళ్ళలో నుంచి కన్నీళ్ళు ఇట్లా వస్తున్నాయి. He went to ask Prabhupada after that, coming, getting back from the window, Prabhupada. He saw the devotees going and very cold. Devotee has not enough warm clothes. Sometimes you wear gloves, otherwise I remember. You cannot put the finger like that. When it's very cold. I don't know how South Africa cold. At least. అక్కడ ఏంటంటే చలి బాగుంటుండే, చేతిలో గ్లౌజులు కూడా వేసుకోవాలి. గ్లౌజులు వేసుకోకపోతే ఇట్లా వేళ్ళు దగ్గరికి రావు. Europe, cannot. You have to have gloves too. And also socks, jacket has to be good. సాక్స్ ఉండాలి, జాకెట్ ఉండాలి. Hat, good socks. Lacking or someone other managing. So going, but seeing Prabhupada's mood, he dare not ask. After some days, he thought when Prabhupada seems to be just normal, equipped and no business and nothing, general, casual. Prabhupada, can you ask something? సో అప్పుడు ప్రభుపాద్ని చూసిన తర్వాత కన్నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయి అని అడగాలనుకున్నాడు, కానీ అడగలేదు. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రభుపాద్ ఒక రోజు మంచి మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రభుపాద్ నేను మీకు ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను. Yes, what question? Something personal? Can personal? What is this personal? ప్రభుపాద్ అన్నారు, ఏం అడగాలనుకుంటున్నావు? నేను కొన్ని పర్సనల్ గా అడగాలనుకుంటున్నాను. ఏం పర్సనల్? A few days ago I saw you looking through the window, peeping. The devotees here going for Sankirtan. Yes? So what happened? I couldn't understand. You looking at, and you seem to be something very, what shall I say, overwhelmed? What shall I say? Emotionally. What was it? Boy, you asked this. No, we don't see anything. ప్రభుపాద్ కొన్ని రోజులు కిందట నేను చూశాను, కిటికీలో నుంచి
మీరు చూస్తుంటే డివోటీస్ అందరూ సంకీర్తన చేస్తూ బుక్స్ కోసం వితరణ చేయడానికి వెళ్తుంటే మీ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి. మీరు చాలా ఉద్వేగంలో ఉండే ఎందుకు? Because you to be moved emotionally. Anything. We have done anything wrong? No. ప్రభుపాద్ ఎందుకు అలా మేమేమైనా తప్పు చేశామా? లేదు. Actually, I was praying to the Lord. There's so many people going for their own bread, butter, and for their own sense gratification. నిజానికి అప్పుడు నేను కృష్ణుడికి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అందరు కూడా పొద్దున్న లేసే అందరు కూడా వాళ్ళ పనులకు వెళ్తున్నారు. డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి, ఆహారం తినడానికి, వాళ్ళ జీవితం కోసము వాళ్ళందరూ కష్టపడడానికి వెళ్తున్నారు. Severe cold. But all these boys, my dear Lord, they are going to serve you, to preach your message, to save these people. They have no interest. They left their father, left their mother, their interest, worldly interest, they sacrifice. సో కృష్ణ వీళ్ళందరూ కూడా బయట వాళ్ళందరూ ఆహారం కోసం డబ్బుల కోసం వెళ్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నీ ప్రచారం కోసం వెళ్తున్నారు. నీవు ఇచ్చిన సందేశం అందరికి వినిపించి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడున్న నా దగ్గర ఉన్న పిల్లలందరూ ఇస్కాన్లో అమ్మని వదిలేశారు, నాన్నని వదిలేశారు, అన్ని వదిలేసి వచ్చారు. నీకు సేవ చేయడానికి చాలా చల్లటి ఈ వాతావరణం బయటకు వెళ్ళారు. But I am not in a position to provide them enough so that they can comfortably like others can go. Some or other, whatever they get, they are satisfied and going for preaching. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కృష్ణ, వాళ్ళకి కనీసము మంచిగా వేడిగా ఉండే బట్టలు కొనిద్దామన్నా, స్వెటర్లు కొనిద్దామన్నా, పాపం వాళ్ళ దగ్గర ఏమున్నాయో వాటితోనే వాళ్ళు సంతృప్తి పడి వెళ్తున్నారు నీ సేవ కోసం. కృష్ణ దయచేసి వాళ్ళని నేను ఆశీర్వదించు. నీకోసం వాళ్ళు ఎంతో త్యాగం చేస్తున్నారు నిన్ను కీర్తించడానికి. Please be merciful to them. I cannot provide enough. కృష్ణ దయచేసి వాళ్ళకి నీ కృప చూపించు. నేను వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నాను, బట్టలు కూడా. I'm helpless. నేను నిస్సహాయుణ్ణి. I'm nothing. Whatever you give, I give them. That's why I couldn't control my emotion. సో ఇలా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నన్ను నేను ఆపుకోలేకపోయినా, అందుకే నాలో కన్నీళ్ళు బయటకు వచ్చింది. Feeling for them and my helplessness. నేను ఆ భక్తుల కోసం ఆలోచిస్తూ నా నిస్సహాయ స్థితిని ఏం చేయలేకపోతున్నాను ఆలోచించాను. So they are blessed, no doubt, but automatically, but still I pray. My devotees always feel Prabhupada said helpless. He doesn't take credit. He does his best and just feel helpless. సో ప్రభుపాద అంటున్నారు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కృష్ణుడు ఆశీర్వాదాలు వచ్చినాయి, అక్కడ డౌట్ లేదు, సందేహం లేదు. కానీ నేను ప్రార్థిస్తున్నాను వాళ్ళ కోసం. నేను నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నానని. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నిస్సహాయ స్థితిలోనే ఉంటాడు. ఆయన ఏం చేసినా ఏం సాధించినా సరే ఆ గొప్పతనాన్ని కృష్ణుడికి ఇచ్చేసి ఆయన నాకేం తెలియదు నిస్సహాయ స్థితిలోనే ఉంటాడు. And pray to the Lord. Sometimes we feel I am doing kartahamiti vannate. Janasya moham. This is moha. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాము ఇంత పెద్ద చేస్తే ఇది నేనే చేసినానని. దీన్ని అహంకారం వల్ల ఇలా చేస్తున్నారు. కర్తాహమితి. We are being carried away by mode of sometimes passion, sometimes ignorance, sometimes mode of goodness. సో దానివల్ల ఏమవుతుందో మనం ఒక్కొక్కసారి భక్తి మార్గం నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోతాము. రజోగుణం ద్వారా, ఒక్కొక్కసారి తమగుణం ద్వారా, ఒక్కొక్కసారి సత్వగుణం ద్వారా కూడా. Most of them we are thinking, I am the doer, yes or no. చాలా మంది అనుకుంటారు నేను చేస్తున్నాను ఈ పని, అవునా కదా, ఈ సేవ నేను చేశాను, yes or no. Yeah. So that is Jadasya moho. That is moho. That is ignorance. Yes. But devotee ideally should feel like that, helpless.
కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నిస్సహాయంగా మన ఫీల్ అవ్వాలి, అనుభూతి చెందాలి, Be humble and meek వినమ్రంగా and pray ఉండాలి, to the Lord. భగవంతుని ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తుండాలి. And Lord will get it done somewhere or other. అప్పుడు భగవంతుడు ఏదో రకంగా నీ పని చేసి పెడతాడు. He knows. He purifies them by putting in such condition. Another way of looking. భగవంతుడు కష్ట పరిస్థితుల్లో భక్తుల్ని పెట్టేసి అక్కడ వాళ్ళని పవిత్రం చేస్తాడు. Why put them in distress? Why put? You are our friend. You are our best well-wisher. సో కృష్ణుడు భక్తుల్ని కష్టాల్లో పెడతాడు. ఎందుకు పెడతాడు కష్టాల్లో? కృష్ణుడు మన మంచి మిత్రుడు, మన శ్రేయోభిలాషి. Pancha Pandava, who is telling once, why you have to go through so much tribulation? Whole life, ultimately the win. For that, పంచపాండవులు చూడండి, వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నా సరే ఎన్నో కష్ట పరిస్థితుల్లో అనుభవించారు, చివరికి వాళ్ళు గెలిచారు. purification. Teaching us how much we should do thinking like that. Satraj, we take it for granted. I have done this. Are Baba, so many lives we led. Enjoying now, give one life, that also. Not completely offering ourselves with body, mind, words, everything. సో మనం అనుకుంటాం ఏదైనా సాధిస్తే మనమే చేసినామని. అదే మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి అన్ని చేస్తూ వచ్చినాము. కేవలం ఈ జన్మ, ఈ ఒకటే జన్మ భగవంతుడికి కంప్లీట్ గా పూర్తిగా ఇవ్వండి. దాంట్లో కూడా పూర్తిగా ఇవ్వలేకపోతున్నాం. For the service of the Lord, yes or no? This way you can become little humble, yes or no? సో కనీసం మనం ఈ జన్మలో భగవంతుడి సేవ చేయాలి, ఆ విధంగా మనం వినమ్రంగా ఉండాలి, అవునా కదా? More you become humble, more you become purified. మనము ఎంత సంతోషంగా ఉంటే అంత శుద్ధమైనట్టు లెక్క. No, how insignificant we are. Usually everybody thinks of him highly, yes or no? Estimate. You're always overestimating. ఎవరిది వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా గొప్పగా భావిస్తూ ఉంటారు, నేనే చాలా పెద్దగా. అవునా కదా? How can I be humble? సో ఎట్లా మనము వినమ్రంగా అవుతాము? When you know how insignificant we are, more and more, what we have done many lives past, Ganda Chich, Kama Adi Kritahin Kurisha, being carried away, our lusty desire. సో మనం వినమ్రంగా ఎలా అవుతాము? మనం చాలా తుచ్చంగా, మన తుచ్చ భావన ఎప్పుడు వస్తుంది? మనము ఎన్నో జన్మల నుంచి ఎన్నో పాప కర్మలన్నీ చేసినాము, కామ క్రోధాలతో పాటుగా మనము ఎన్నో జన్మలు వెళ్ళిపోయినాము. వాటి వల్ల Doing so many sinful activity, we forget. అన్ని మర్చిపోయినాము మనం. To think others is easy. I think yourself, not much. వేరే వాళ్ళు తుచ్చులు అని మనం ఈజీగా చెప్తాము, కానీ అదే మనము చాలా చిన్న వాళ్ళము, తుచ్చ వాళ్ళము అనుకోము, చాలా కష్టం. So Bhaktivinoda Thakur said, don't think others. You are thinking, you think of yourself. భక్తి సిద్ధార్థ మరి చెప్తారు, వేరే వాళ్ళ గురించి తప్పులు చూడకు, నీవు నీ గురించి చూసుకో. Then you forget thinking. More think of your outside, then very likely inside you are not taking care. Is that yes or no? మనము మనల్ని బయట నేను ఎలా ఉన్నాను, ఎంత బాగున్నాను బాహ్యంగా చూసుకుంటే, అంటే లోపల మనమేం చూస్తున్నట్లు లెక్క, ఆత్మ గురించి తక్కువ అన్నట్టు. Bhaktivinoda Thakur says that. We are taking too much external thing. That means we are ignoring inside thing. భక్తులు ఠాకూర్ చెప్తారు, మనం ఎప్పుడైతే బాహ్యంగా ఎక్కువ అవసరాలు, మనకు కావాల్సిన వస్తువుల పైన దృష్టి పెడతాం, అప్పుడు లోపల అంతర్ముఖంగా తక్కువ పెడుతున్నట్టు మన గురించి, ఆత్మ గురించి. So much. One must be sometime self, you should, what should I say, introspective, proper word, what should be introspective time to time. మనము ప్రతి సమయానికి కూడా మనలో మనము చెక్ చేసుకోవాలి, చూసుకోవాలి, లోపల అంతర్ముఖంగా మనం ఎలా ఉన్నామేంటి. I will say, on nation, look for what is my within. What?
Atmasamikra, Atmanirikshan. See within. ఆత్మ సమీక్ష చేసుకోవాలి. నేను ఎలా ఉన్నాను, ఎంత భక్తిలో ముందుకున్నాను, ఎలాంటి గుణాలు I ఉన్నాయి. am thinking like this. This is something not external. To be more, what should I say, introspective, proper word. What is defined by introspective? Introvert. Yes, anybody? Introvert, introspective. ఇంట్రోవర్ట్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ కి తేడా ఏంటిది రెండింటి మధ్య అని అడుగుతున్నారు. Yes. By introspective, something different. Nothing to it. Okay. Very few people, all too much external. Yes, in this world. Okay, go ahead. But devotee thinks, I am a Vaishnava, I am a sannyasi, I am a Brahmin, or just a stamp. డివోటీ తను ఫస్ట్ తనను చెక్ చేసుకుంటాడు. నేను భక్తున్నా, వైష్ణవున్నా, సన్యాసినా, Then you are cheating yourself. లేకపోతే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నట్టు లెక్క. Yes or no? అవునా కదా? Yes, your question. How much you to your heart chanted Hare Krishna, finished around? చెప్పు, ఎంత ఒక ప్రశ్న అడిగారు, నువ్వు ఎంత నీ హృదయపూర్వకంగా జపం చేస్తున్నావు కృష్ణుడు పిలుస్తూ, లేదంటే హరే కృష్ణ అనుకుంటూ చెప్తున్నావా? ఎలా చేస్తున్నావు జపం? ఫినిష్. మంగళారతి అటెండ్ చేసినాము, అయిపోయింది. అయిపోయింది, నా మంగళారతి అయిపోయింది, జపం అయిపోయింది, ఆఫీస్ పోదాం. అర్థమైందా? నిన్ను నువ్వు అడుగు. How much you are introspective? ఎంత నిన్ను నువ్వు ఆత్మసమీక్ష చేసుకుంటున్నావు? Acha, if I don't mind, now suppose you are Grihastha. Suppose you are Grihastha. What ideal Grihastha should be Vaishnava? How much you come up to that extent? Do you ever think? ఉదాహరణకి నువ్వు ఒక గృహస్థ అనుకో, ఆదర్శ గృహస్థకి ఉండే లక్షణాలు, గుణాలు నీలో ఎన్ని ఉన్నాయి? Because Vaishnava is Vaishnava. This is external Grihastha. వైష్ణవుడు ఏముంటే వైష్ణవుడే, ఆయన గృహస్థన సన్యాసి అది కాదు. But your ideal Vaishnava, Grihastha, doesn't matter. కానీ నువ్వు ఆదర్శ గృహస్థ అయితే, ఆదర్శ వైష్ణవ అయితే ఏమి కాదు. Maybe somebody else should think, am I Grihastha or Grihamedi? Don't mind telling something. I should think, am I really a sannyasi? I find it very difficult to become even a brahmachari this time. ఆలోచించు, నేను గృహస్థనా, గృహమేదినా, అంటే నేను కూడా చెప్తున్నాను, సన్యాసిన కాదా? ఆలోచించాలి. అరే, ఈ కలియుగంలో బ్రహ్మచారిగా ఉండడం చాలా కష్టం. Yes or no? Tell the truth. అవునా కదా? నిజం చెప్పండి. Tell truth. Good. At least you are honest. Then you. నిజం చెప్పారు కదా, కనీసం మీరు కరెక్ట్ అయిపోయారు. Yes, you are honest. Krishna will consider. మనం ఎప్పుడు నిజాయితీగా ఉంటే కృష్ణుడు అప్పుడు చూస్తాడు, ఓకే నిజాయితీగా ఉన్నాడు. He did best. This is Kali Yuga. He tried his best. Do you always try? Are we always trying our best to the maximum of our capacity to use? మనము నిజానికి మీకు ఎంత చేయగలుగుతారో అంత చేస్తున్నారా? అంత కెపాసిటీతో, అంత శక్తి సామర్థ్యాలతో భక్తి చేస్తున్నారా? No, I did so much I could. How many people cry for this? We are crying for so many other things. అనుకోవచ్చు, నేను ఇది చాలా చేసినాను, ఆశ వయసు, కానీ నిజానికి ఎవరు ఏడుస్తున్నారు? నిజానికి కృష్ణుడు గురించి మనము చాలా విషయాల గురించి ఏడుస్తున్నాం, కానీ దీని గురించి ఎవరు ఏడవట్లేదు. Crying, repenting genuinely from heart
makes us pure. ఏడవడము పశ్చాత్తాపము ఈ రెండు చేస్తే ఖచ్చితంగా హృదయం పవిత్రం అవుతుంది. Makes us pure. That is why there is a song. হৃদয় পশু পাখি ছুড়ে পাষাণে বিদরে. Huh? But heart, because of so much offenses and sinful activity, become very hard, like stone. పశు పక్షులు కూడా భగవంతుడి హరినామం చేస్తే కరిగిపోతారు, కానీ మన హృదయం ఎంత గట్టిగా ఉంటుంది, లైక్ ఒక పెద్ద రాయి లాగా ఉండేది. ఎందుకంటే మనం చేసే అపరాధాల వల్ల తప్పుల వల్ల అలా తయారైంది రాయిలాగా. Not melting, is not getting soft. హృదయం అనేది కోమలంగా అవ్వట్లేదు, గట్టిగా ఉంది. His heart is very soft. నిజానికి భక్తుల హృదయం చాలా కోమలంగా ఉంటుంది. Is as hard as pure devotee, as hard as a rock. It appears to be controversial, but it's true in cases, and as softer than most. డివోటీ భక్తుల యొక్క శుద్ధ భక్తుల హృదయం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పెద్ద రాయి, బండరాయి కంటే ఇంకా గట్టిగా ఉంటుంది వాళ్ళ హృదయం. రెండో రకంగా చూస్తే వాళ్ళ హృదయము గులాబీ పువ్వు రేకుల కంటే కోమలంగా ఉంటుంది. Depending on where and when. సో అది ఎవరి దగ్గర ఎట్లా అనేది పరిస్థితిని బట్టి ఉంటుంది వాళ్ళ హృదయం. Past time, all these things are there. Little to the devotee doing aparad, and he was being Sudarshan Chakra Chaitanya Mahaprabhu. But again, when he offered, fall down at his feet of Nityananda Prabhu, and after చైతన్య మహాప్రభు జగాయి మాదాయిని చూసినప్పుడు నిత్యానంద ప్రభుకి నెత్తిపైన కొట్టే రక్తం వస్తున్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు సుదర్శన్ చక్రాన్ని తీసుకున్నారు అంతకు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మాదాయి నిత్యానంద ప్రభు కాళ్ళ పైన పడంగానే మళ్ళీ వాళ్ళకి క్షమించేశాడు. అలా ఉంటుంది హృదయం అనేది. all whatever you do. Chaitanya Mahaprabhu said to Mukunda, this guy is always compromising. He is not very purely strict, rigid in pure devotional service. Always others, you can do karma kanda, gradually come to bhakti. Not saying nonsense karma, just start bhakti, pure. ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు ముకుందకు చెప్తాడు, చూడు ఈ ఒకతను ఉంటాడు, అతను ఎప్పుడు కూడా భక్తి చేయని డైరెక్ట్ ఇప్పుడు కర్మకాండ చేయి అంటే ఈ పుణ్యకార్యం చేయు ఆ పుణ్యకార్యం చేయు తర్వాత మెల్లగా భక్తికి వద్దు అని చెప్తారు. భక్తికి రా అని డైరెక్ట్ చెప్పారు. So he says he's calling everybody when he's sitting in the throne of Vishnu Khatta in the Pujari, and said, everybody come, ask for your boons and bring offering. And he is not calling Mukunda, who always he calls for singing and dancing. ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడప్పుడు లీలలు చేసేవారు. అతను ఒకసారి సింహాసనం పైన కూర్చున్నాడు. కూర్చున్న తర్వాత విష్ణువు లాగా అందరిని పిలిచి మీకు ఏ కోరికలు ఉన్నాయో చెప్పండి, ఆ కోరికలు తీరుస్తా అని చెప్తారు. అందరూ వస్తారు భక్తులందరూ, కానీ ముకుందని మాత్రం పిలవాడు. Like Vasudeva Datta and Mukunda Datta. Vasudeva also sing that, and he showing the Vaishnava. For whole world, people, whatever sin he did, what to speak of whole world, we don't think of another one person even. All his sin, I will suffer, please deliver me. సో వాసుదేవ దత్త అని ఒక భక్తుడు ఉండేవాడు. అతను చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రార్థన కోరాడు, మహాప్రభు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎన్ని పాపాలు చేశారు, అన్ని పాపాల శిక్ష నాకేయు, వీళ్ళందరినీ కూడా ఉద్ధరించేసి ముక్తిని ప్రసాదించు అని. అసలు ఒక్క మనిషి ఒక జీవి ఎన్నో తాపాలు చేస్తే ఎన్నో పాపాలు చేస్తారు, అట్లాంటి ప్రపంచం అంతా చేసిన పాపాలు నాకేమంటారు ఫలితం, వాడు వాసుదేవ దత్త అంటున్నారు. And he said, whole world you deliver, Lord, if they are whatever sin they have done, I don't mind. I will, how long it may be, I will suffer for that sin. Please deliver that. Then Chaitanya Mahaprabhu said, you may be a pure devotee, want to suffer. Lord, why want you to suffer? సో అప్పుడు భగవంతుడికి తెలుసు ఇట్లాంటి భక్తులకి, ఇట్లాంటి శుద్ధ భక్తులకి
అందరి పాపాలు తీసుకుంటాను అంటే ఎందుకు తీసుకొని ఇస్తాడు? సరే, నీ కోరిక కాబట్టి అందరిని కూడా ఉద్ధరించేస్తాడు. Because you genuinely feel. They are teaching this way. They are not like that many cases, but acting like how to a Vaishnava should purify himself. సో వాళ్ళు వాళ్ళ దీనహీన స్థితిలో ఎందుకు ఉంటున్నారంటే వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు మనకి ఎలా భక్తులు ఉండాలి అని చెప్పేసి. Makes sense? This is called to think deeply on this thing. I'm every reading. I'm saying again one should read, so that everything should read exactly what Prabhupada is saying. Think of. We forget. We take it just as it is. అందుకనే చెప్తున్నాను, మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభుపాద బుక్స్ చదవండి, చూడండి కరెక్ట్ గా ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు అని. మనం ఏం చేస్తాం, చదవము, మర్చిపోతాము. Say, Bacho Begov. It's very easy to say. Each one doing so difficult, isn't it? చూడండి, ఉదాహరణకి వాచో వేగం, మనస క్రోధ వేగం ఉపదేశామృతంలో ఉంటుంది. చెప్పడానికి చాలా సులభం, కానీ పాటించడం చాలా కష్టం. అవునా? Hey, first look up Buddha Samhita, how we can advance. Everybody knows. Bacho Bega. Sannyasi should be like that. The Guru should be fast like this. Now one should ask himself, how much I am like this? ఒక సన్యాసికి ఈ ప్రథమ శ్లోకం యొక్క లక్షణం అన్నీ ఉండాలి. ఒక గురువుకి ఖచ్చితంగా ఇవి ఉండాలి. సో ఖచ్చితంగా మనం అడగాలి, మనం ఎంతవరకు వచ్చినాము దీంట్లో అని. Cheating? Yes or no? లేకపోతే మోసం చేస్తున్నట్టే. Cheating not others, maybe others, that is not right. Cheating ourselves. సో వేరే వాళ్ళని మోసం కాదు, మనకి మనం మోసం చేస్తున్నట్టు లెక్క. What you are expecting, you won't get. Far from there. But if you depend for that and do your maximum, Krishna will say. What Krishna will say? Chaitanya Mahaprabhu. కానీ మనము ఎప్పుడు కూడా పశ్చాత్తాపడుతూ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఎప్పుడు మన ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లే అప్పుడు కృష్ణుడు దాన్ని మనల్ని స్వీకరిస్తాడు. Chaitanya Mahaprabhu, you are calling everybody, but you loved him. You are not calling Mukunda. ఎట్లా స్వీకరిస్తారంటే, ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నాడు, ముకుందని పిలవట్లేదు, ఆయన బయట ఉన్నాడు. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, మహాప్రభు మీరు అందరిని పిలుస్తున్నారు, అన్ని ఇస్తున్నారు వరాలు, ముకుందని మాత్రం పిలవట్లేదు, ఆయన బయట ఉన్నాడు. He feels for Lord is not calling me. He doesn't like to go on his own. అతను ఎప్పుడు ముకుంద కూడా బయట ఉండి అనుకోలేదు, ఏ మహాప్రభు నాకు పిలవట్లేదు, ఇంకా నాది నేను వెళ్ళిపోతాను, నాది నేను చూసుకుంటానని. Oh, that guy is Khadjatiya. చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు, అతను ఖడ్జటియా అంటే compromise with others. He is not very strict. ఆయన వేరే వాళ్ళు ఏం చెప్తే దానికి సరే అని అంటాడు ముకుంద. Why doesn't he tell like that, unlike others? So he is thinking that sometime I can see him anytime, any other time. So many thousands of life after, he can see me and meet me. He said. అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, సరే మరి ఎప్పుడు చూడొచ్చు మిమ్మల్ని, కనీసం దర్శనం చేసుకోవచ్చా అంటే చెప్తారా, చాలా లక్షల జన్మల తర్వాత అతను నన్ను కలుస్తాడు అని. ఈ విషయం వెళ్ళి వాళ్ళు ముకుందకు చెప్తారు. అది విని ముకుంద ఒక్కసారి జంప్ చేసి ఆకాశంలోకి ఎగిరి డాన్స్ చేస్తుంటాడు. ఎందుకు డాన్స్ చేస్తాడు అంటే, అమ్మయ్య నాకైతే కలుస్తాడు, ఒక రోజు అయితే కలుస్తా అని చెప్పాడు అనే ఆ విశ్వాసం ఉంది. Against hope. There is hope against hope. And he said, oh, at least I will see him. Have his darshan, jumping in ecstasy. Lord is Paramatma, he knows. Hey, call him now. His thousands life finish. అలా డాన్స్ మొదలు పెట్టగానే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంటారు, పిలువు అతన్ని, ముకుందని పిలువు, అయిపోయింది ఆయన జన్మలన్నీ. God can do anything and everything, which can never be comprehended. భగవంతుడు ఏదైనా చేస్తాడు, ఎలాగైనా చేస్తాడు, మన ఊహకు అందదు. Thousands we can make it a second pass. So భగవంతుడు లక్షల సంవత్సరాలను ఒక సెకండ్ గా కూడా మారుస్తాడు. You are calculating, oh, you don't have hope, what is the use I am doing that? No, any moment he can again change.
సో మనం కూడా భక్తి చేసేటప్పుడు అనుకోవచ్చు, అయ్యో ఇంత భక్తి చేస్తున్నాను, నాకు ఏ ఆశ లేదు, ఏం జరగట్లేదు. కాదు, ఎప్పుడైనా భగవంతుడు వచ్చి ఏదైనా చేస్తాడు మనకి. So we should be hoping against him. We సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఆశ అనేది ఉంచాలి భగవంతుడి పైన, విశ్వాసం. should just follow what our previous acharya taught. అందుకని మన పూర్వ ఆచార్యులు ఏవైతే మనకు చెప్పారో అది మనం పాటిస్తూ Essence of ఉండాలి. what Prabhupada is doing in a time, place and circumstance. ఆ పూర్వాచార్యులు ఏదైతే చెప్పారో అదే శీల ప్రభుపాద ఇచ్చారు మనకు, దేశకాల పరిస్థితులను అనుసరించి. You don't blindly follow them. Follow the process, not exactly. Do as గుడ్డిగా వాళ్ళు చేసినట్టు మనం చేయడానికి అవసరం లేదు, వాళ్ళు మనకి ఏం చెప్పారో అది చేస్తే చాలు. they did. Makes sense? అర్థమైందా? কিছু বলা আছে? এই সাধারণ ইংলিশ সবাইকে একটু জানা উচিত, বারবার বাংলা বলতে ভুলে যাই। మీరు బెంగాలీస్ అందరు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి, మా చిన్న చిన్న సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఇది, మళ్ళీ మళ్ళీ బెంగాలీ చెప్తే కష్టం అవుతుంది నాకు. জিনিস জানা উচিত। Yes or no? হ্যাঁ? বলছি মুখে বলা একটু বললাম, বাক তারপরে হয়ে গেল, ভুলে গেলাম গিয়ে যা ইচ্ছে তা করছি। ఏదో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, మీరు విన్నారు, విన్నారా, బయటకు పోయారా, మన పని మనం చేసుకున్నాం, అయిపోయింది. Give 5 gulab jam. I am not this body. No. What? He just say I'm not this body, but it have easily 5 gulab jam. ఎటన్నా ఫీస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు 5 గులాబ్ జాములు ఇవ్వు, 5 గులాబ్ జాములు తినేస్తాడు. నీకు తెలుసా నీ శరీరం కాదు. అరే ఇటు శరీరం కాదంటున్నాడు, గులాబ్ జామున్ టక్క టక్క తినేస్తున్నాడు. You can see how he knows I am not this body. చూసారా ఆయన ఎలా అర్థం చేసుకున్నాడు శరీరం కాదు అని. Jai Krishna, am I right or no? Don't take it seriously. మీరు సీరియస్ గా తీసుకున్నట్లేదు దీన్ని. Much conviction here. You have that much conviction. You don't care for all these things. నువ్వు తెలుసు కానీ లోపల ఎంత దాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. నువ్వు నిజంగా అర్థం చేసుకుంటే కనుక ఇవన్నిటిని కేర్ చేయరు. Where is gulab jam or khichdi? Give something. అది గులాబ్ జామ్ కానీ కిచిడి కానీ కొంచెం ఇవ్వు, కొంచెం తినేసి ఓకే సరిపోయింది, ప్రసాదం. Yes or no? అవునా కదా. Serious. Okay. సీరియస్ ఉండండి భక్తిలో. Well, this is food for thought I am giving. Fine. Of course, you can tell. ఏమనుకోకండి, ఇది జస్ట్ మీ ఆలోచనకి నేను ఒకటి కొంచెం ఇస్తున్నాను ఆలోచనకి. বল এবার প্রশ্ন কি? যতটা জানি এর চেয়ে বেশি আমি যে ততটা করিস চেষ্টা, তার মানে প্রশ্ন উত্তর দে। তুই কি তোর ম্যাক্সিমাম যত তোর ক্ষমতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, যতটা তুই জানি এর চেয়ে বেশি আমি যে ততটা করিস চেষ্টা? నువ్వు నీకు ఎంతైతే నేర్చుకున్నావో, ఎంతైతే నీకు నాలెడ్జ్ ఉంది, జ్ఞానం ఉంది, విద్య ఉంది, అన్ని ఉపయోగించి నువ్వు అంత ప్రయత్నం చేసినావా? তার মানে তোর অতটা তুই সিরিয়াস না। అంటే నీకున్న శక్తి సామర్థ్యాలతో చేయలేవంటే నువ్వు అంత సీరియస్ లేవు భక్తిలో. যেরকম সিরিয়াস সেরকম ফল হচ্ছে। నువ్వు ఎంత సీరియస్ ఉంటే అంత నీకు ఫలితం వస్తుంది. কেউ সাইকেলে যাচ্ছে এখান থেকে কেন বলে রানাঘাট, কেউ গাড়িতে যাচ্ছে, কেউ আরো ফাস্ট গাড়ি, পার্থক্য হয় না? কেউ হেঁটেও যাচ্ছে। সেরকম যার যতটা স্ট্রং ডিজায়ার টু গো ব্যাক টু গডেড সেরকম করছে। కొద్దిమంది ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తారు, సైకిల్ పైన వెళ్తారు, మోటార్ సైకిల్ పైన వెళ్తారు, ఇంకా స్పీడ్ వెహికల్ పైన వెళ్తారు. అంటే మనకు కోరిక భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తారు. সেই জন্য বলা আছে কেউ ঠেকে শেখে, কেউ শুনে শেখে। যখন মহাপুরুষ বলছে বহুবার, হ্যাঁ, তখন এটা সিরিয়াস নেওয়া উচিত। আমরা অতটা সিরিয়াস নিচ্ছি না কেন? ততটা সিরিয়াস না যেতে, এখন যদি একমাত্র টেরি আসে চারিদিকে ঘিরে ফেলে, তখন কে তার আপনজন পুঞ্জন কিচ্ছু দেখবে, কি কষে পাবে তখন। হ্যাঁ, చూడండి, కృష్ణుడు చెప్తారు, ప్రభుపాద చెప్పారు, మనం అంత సీరియస్ గా తీసుకోవడం లేదు. ఇప్పుడు సడన్ గా ఎవరైనా వచ్చేసి ఒక గన్ను పట్టుకొని మనం కూర్చున్న ప్లేస్ లో వచ్చేసి కాల్పులు మొదలు పెడితే అందరు పారిపోతారు. ఎవరు నా వాళ్ళు, ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు సంబంధం లేదు, ఫస్ట్ నువ్వు పారిపోతావు అక్కడి నుంచి. আমি যদি বুঝি যে কোনো মুহূর্তে প্রভুপাদ বলছে তুমি রেডি থাকো, এনি মোমেন্ট ইউ ক্যান ডাই,
Prepare yourself like that. అందుకని ప్రభుపాద అన్నారు, నువ్వు ఏ క్షణంలోనే మృత్యు వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు రెడీగా ఉండు. All the time be absorbed in the thought of Krishna. ప్రతి సమయం కూడా కృష్ణుడి చింతనలో నిమగ్నమై ఉండు. Everything else coming and going. এখানে সবকিছু অস্থায়ী ব্যবস্থা. He is my dear one. He is this. I want this. This is nothing. Most insignificant. Most important is I have to go back to Raja. Many life I wasted. Millions and millions of life I wasted. আমি নষ্ট করেছি। একটা জীবন পেয়েছি, মনুষ্য জীবন, এটা অনিশ্চিত। కాబట్టి మనం ఏమనుకోవాలి, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా శాశ్వతం కాదు. వస్తారు, మన వాళ్ళు వస్తారు, పరిస్థితులు వస్తాయి పోతాయి, కానీ శాశ్వతమైంది నేను భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళాలి అనే కోరిక మనకు ఉండాలి ఖచ్చితంగా. చాలా లక్షల జన్మలు గడిచిపోయినాయి, ఒక్కసారి మనిషి జన్మ వచ్చింది. ఇది కూడా చాలా తక్కువ సమయం ఉంటుంది మనిషి జన్మ. টোটারিং ప్లాట్ఫామ్ যে কোনো মুহূর্তে আমি ফিনিশ হয়ে যাচ্ছি, হার্ট অ্যাক্সিডেন্ট, ఏ క్షణంలో అన్నా సరే మనకు మృత్యు అనేది రావచ్చు, హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు. গেলাম 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 పోయినా 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 কিন্তু ভাবছি না, আমি ধরে নিয়েছি আমি বুড়ো বয়স পর্যন্ত থাকবো. అనుకోకండి నేను బాగున్నాను, ఎనర్జీగా నేను ముసలి దాకా ఉంటానని. তাও হয়তো আরো আশা, আরো বেঁচে থাকবো. అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ బతుకుతా అని అందరూ అనుకుంటారు. তখন করবো আরে అప్పుడు భక్తి చేస్తాను. এখন হরে কৃষ্ণ করে কেউ বুড়ো বয়সে করি মরার আগে. అరే ఇప్పటి నుంచి చేస్తే ఏం లాభము, చనిపోయే ముందట చేస్తాను ముసలైనాక. বলবো কখন সিরিয়াস বলছে, আর তাকে তখন ঠেকে শিখতে হয়, লাতি গুতো খাচ্ছে, অনেক অসুখ ফসুখ নানা রকম যন্ত্রণা, তথাপি যেই সেরে যাই গিয়ে একটু কিছুদিন সিরিয়াস থেকে তা আবার ভুলে গেছে ভোগের দিকে, হ্যাঁ কি না? అయితే ఆ సమయంలో కూడా మనకి ఎన్నో జీవితంలో కష్టాలు వస్తాయి, దుఃఖాలు వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి. ఆ టైంలో కూడా ఉంటాం, తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోయి మళ్ళీ మంచి మంచి ప్రసాదాలు తీసుకొని మళ్ళీ మర్చిపోతాము, భోగ వంచ దగ్గరికి వెళ్తాం. তাই কেউ শুনে শেখে সিরিয়াস, জানে ওনার এইসব অভিজ্ঞতা আছে বিটার, হয় আই গো থ্রু দিস বিটার এক্সপিরিয়েন্স, হ্যাঁ আই টেক ইট সিরিয়াসলি, তা আমার তো উই ওন্ট গো থ্রু দিস বিটার এক্সপিরিয়েন্স, আই ডোন্ট হ্যাভ টু ফেস দ্য মিউজিক, বুঝে যাচ্ছ? ফলে ফেস দ্য মিউজিক, তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে সে সাইবের, তারা বাকিরা অধিকাংশ তিক্ত অভিজ্ঞতায় শিখতে চায়. కొద్దిమంది విని నేర్చుకుంటారు, ఇంకా కొద్దిమంది ఏమో మనకు అనుభవపూర్వకంగా నేర్చుకుంటారు. ఎందుకు అనుభవము తన్నులు తిన్నాక? అదేదో వినేసి మరి అటువంటి কষ্ট పరిస్థితుల్లో మేము వెళ్ళొద్దు అని ముందే వినేసి నేర్చుకుంటారు జాగ్రత్తగా. সেভাবে ওইসব তিক্ত কিছু হবে না, সবাই যখন ভোগ করছে আমিও ভোগ করি, অধিকাংশ అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, అందరు ఎటు వెళ్తే నేను అటు వెళ్తాను, হাওয়া যেদিকে বয় আমি সেদিকে বই, అది వెళ్తారు, మీరు అటు వెళ్ళండి మేము ఇటు వెళ్తాం. অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবাই মিলে একটু হতে গায়ে লাগবে না অতটা, তাই না? ఏదైనా తప్పు పని చేసేటప్పుడు అందరు కలిసిండ్రు అనుకోండి, అంత మనకు ఏం ఫీల్ కాం మనం. অনেক তা চাইবে না হয়তো, তাদের সংখ্যা খুব কম. యూ ক্যান బికమ్ వన్. మిగతా కొద్ది మంది ఉంటారు, అందరు వెళ్ళి అందరు తప్పులు చేస్తే దిక్కు వెళ్ళరు, చాలా కొద్ది మంది, దాంట్లో మీరు కూడా ఒకరు. যদি ওরকম সিরিয়াস হয়ে যেতে চান তো অধিকাংশই যেতে চায় না, ভালো খেয়ে পরে মন্ডা মিঠাই খেয়ে ভালো আছে হরে কৃষ্ণ, కానీ అందరూ కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోరు. మంచిగా జపం చేస్తూ సంకీర్తన చేస్తూ మంచి ప్రసాదం తీసుకుంటూ హరే కృష్ణ చేసుకుంటూ కూడా ఇక్కడే ఉంటాం మేము. চেনে শুনেও করছি, ওই তো বললাম, if you really have a deep desire to go back, you pay the price. నిజంగా నువ్వు భగవద్ధామకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే నువ్వు మూల్యాన్ని చెల్లించు. কঠিন হলো করি, যা মহাপুরুষ বলেছেন তার কথা হবেই, কিন্তু আমার কথা হয় তার কথায় বিশ্বাসতা নেই, মানে আমি সিরিয়াসলি নিচ্ছি না. మనకు మహాప్రభు చెప్పింది, కృష్ణుడు చెప్పిన మాటల్లో అంత విశ్వాసం లేదు కాబట్టి సీరియస్ గా లేం మనం. সবাই যেরকম যাচ্ছে আমি যাই, అందరు ఎట్లా వెళ్తుంటారో మేము అట్లనే వెళ్తాం మెల్లగా భక్తి చేస్తాం. అవునా కాదా? మరి బోల్, నేను చెప్పింది కాదంటే చెప్పండి. I'm just repeating what Prabhupada said. నేను కేవలం ప్రభుపాద ఏం చెప్పారో చెప్తున్నా అంతే. These are very common question, many times asked devotee. Why I'm not becoming serious? ఇది చాలా చెప్తారు, ఎందుకు నేను సీరియస్ గా అవ్వట్లేదు అని. Give me answer. I'm just repeating what Prabhupada said.
These are very common questions. Many times asked devotee. Why I am not becoming serious? Maybe you did not do that much pious activity like others is doing. నేను ఎందుకు అంత సీరియస్గా లేను భక్తులు అంటే, వేరే వాళ్ళు చేసినంత పుణ్యం నువ్వు చేయలేవు కావచ్చు. Is why I will go through all bitter experiences. Rather learn from him. Take it seriously. నేను ఎందుకు అన్ని చెడు అనుభవాలతో వెళ్ళాలి నాకు నచ్చినట్టుగా. బెటర్ ఏంటంటే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన చెప్పినట్టు వినేసి సీరియస్గా నేర్చుకుంటూ అయిపోతుంది. Father tell, don't go to play now. Go to school. తండ్రి చెప్తాడు, ఇప్పుడు నువ్వు ఆటలు బంద్ చేయి, ఆటలు ఆడడానికి వెళ్ళకు, స్కూల్కి వెళ్ళు, నేర్చుకో. He first of all don't understand. No. I don't like to go to school. Run away, please. నాకు కూడా తెలుసు, తర్వాత అర్థం చేసుకుంటారు అన్నట్టు పిల్లలు. నాకు కూడా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలని. నేను కూడా స్కూల్కి వెళ్ళమంటే పక్కకి వెళ్ళేసి గోళీలు ఆడుకునేది. Prabhupada also said, many people say they don't like go to school. ప్రభుపాద్ కూడా చెప్పారు, ప్రభుపాద్ కూడా ఇష్టం లేదు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి చిన్నప్పుడు. చాలా మందికి తెలుసు. Early time on school. But father and mother knows if he does not go to school, how will earn his money? How will stand on his feet? How will earn his bread and butter? Huh? కానీ తల్లిదండ్రులకు తెలుసు, ఈయన ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే రేపు పొద్దున ఈయన ఎట్లా తన కాళ్ళ మీద నిలబడతాడు, ఎట్లా సంపాదించుకుంటాడు, ఎట్లా బతుకుతాడు. Father and mother knows that is called Seo. এটাকে বলে প্রিয়, that immediately which is very pleasing to my senses. সবাই যেতে চায় এখনই আমি 12টা রসগোল্লা খেয়ে ফেলি. సో ఏదైతే ఇప్పుడే మనకు ఆనందం వస్తుందో దాన్ని ప్రేయ అంటారు. ఏదైతే తర్వాత ఇప్పుడు కష్టపడే తర్వాత ఆనందం వస్తుందో దాన్ని శ్రేయ అంటారు. ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఒక 12 రసగుల్లా తినేసిన అనుకో ఆనందం, దాన్ని ఏమంటారు ప్రేయ. কিন্তু তারপরে কি হবে রাত্রিবেলা? దాని తర్వాత రాత్రికి ఏమవుతుంది, నెత్తి తిరుగుతుంది, చేయకూడని పనులు చేస్తారు. সে ভাবছে না আই উইল ম্যানেজ, কিন্তু ম্যানেজ করে ঘাটটা ধরে I don't want to do something, I am seeing I myself doing, I find myself. আমি দেখছি আমি জানি আমার করা উচিত অনেক কিছু আমি করে যাচ্ছি. এটাই అయితే ఆయన తిన్న తర్వాత ఓకే నేను మేనేజ్ చేసుకుంటా అంటాడు. కానీ టైం రాగానే మన ఇంద్రియాలను మనల్ని పట్టి పా ఈ పని చెయ్యు, మనకు తెలుసు చేయొద్దని మనం చేస్తుంటాం. জেনে শুনে, হ্যাঁ কিনা, হ্যাঁ কিনা, yes or no? I am not saying, scripture saying. నేను చెప్తలేను, శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. Forced by the mode of material nature. Just like a young boy, he wants to remain young. The girl also healthy. శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి, మనం ఖచ్చితంగా ప్రకృతి నియమాలకి ఫాలో అయ్యేటట్టు చెప్తున్నాయి. ఎవరైనా సరే యువకులు ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడు కూడా అందంగా యంగ్ ఉండాలనుకుంటారు. She thinks or other boy think I won't be old. But my అందరు అనుకుంటారు యుక్త వయసులో నేనైతే ముసలివాణ్ణి గాను, మా తాతయ్య అయినట్టు నాన్న అన్నట్టు. Father is saying, rascal, go to college. And the disco dance, all this nonsense. How will earn your bread? Father chastising son. తండ్రి తిడతాడు కొడుకుల్ని, నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకో, లేకపోతే నువ్వు ఎట్లా పెద్దగా అయిన తర్వాత ఎట్లా బతుకుతావు. తర్వాత అర్థం చేసుకుంటాడు, అయ్యో మా నాన్న అన్ని నా గురించి చెప్పాడు కదా అని. একটা হলো প্রেয়, এই মুহূর্তে যা আমার সেন্সে প্লিজিং টু মাই সেন্সেস, and there is শ্রেয় which is ultimately good for me. ఒకటేమో ఇప్పుడే మనకు ఆనందం ఇచ్చేది మన ఇంద్రియాలకి, రెండోదేమో శ్రేయ, తర్వాత మనకి నిజంగా ఆనందాన్ని ఇచ్చేది. শেষ পর্যন্ত এইটাই আমার জন্য ভালো হবে, చివరి వరకు ఇది మనకు మంచిగా అవుతుంది అనేది శ్రేయ. অন্তিমে সেটা দিয়ে কেউ ভাবছে না, এই মুহূর্তে যেটা আমার ভালো লাগে করে নি, তো পরে দেখা যাবে, এখন তো মজা করে নি. ఇప్పుడైతే ఆనందంగా ఉండనియండి, ఏదైతే నాకు ఇష్టమో అది చేస్తా, తర్వాత చూసుకుంటా ఫ్యూచర్ లో. হ্যাঁ কিনা, అందరూ అట్లా అనుకుంటారు. 20 ফুচকা, 3 pizza, 6 samosa with chaat, then later on morning difficulty. What difficulty I am not saying. ఇప్పుడే గప్చుప్లు తినేసి 6 సమోసాలు తినేసి
పిజ్జాలు తినేసి ఇప్పుడు తింటే తెల్లారి లేవంగానే ఏమవుతుందో నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎక్కడ కడుపు మండుతుందని. You know everybody. Kabja. ఏం చేస్తారు, ఇంట్లోకి వెళ్ళి కబ్జా చేస్తారు దేన్ని, బాత్రూమ్. Muk pe maja. I went to South America. The one man, he's Navajogan Maharaj's disciple, husband, wife. The man said, Maharaj, noontime you take prasad, morning also please. My son likes you, he will show you around in the car. We have got Mercedes Benz. I see your wife cooking very nicely. సో అక్కడ ఒకసారి మహారాజు సౌత్ అమెరికా వెళ్తే అక్కడ నవయోగేంద్ర మహారాజ్ డిసైపుల్ శిష్యులు ఉండేది. వాళ్ళ శిష్యులు వచ్చేసి గురుమారిని ఇన్వైట్ చేశారు, మహారాజ్ మీరు మా ఇంట్లో ప్రశాంత్ తీసుకోండి, పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కూడా. మా అబ్బాయి ఉన్నాడు, మీకు సిటీలో చూపిస్తారని ఏమైతే చూడాలనుకుంటున్నారు, పార్క్, గార్డెన్ అవి ఇవి అని. అయితే మా వైఫ్ చాలా మంచి వంట చేస్తుంది అని చెప్తారు. Maharaj, muk mein maja, pet mein saja. His wife is laughing. అంటే అప్పుడు అతను అన్నాడు అన్నట్టు, మహారాజ్ ఇది ముక్కు మీ మాజ పేట మీ సార్ అంటే ముఖంలో ఏదైతే తింటే స్వాదంగా ఆనందంగా ఉంటుంది, తర్వాత అది కడుపులో మంటది. He's putting so many pies. Okay, Maharaj, please take. Aapko Indian khana khilayega. His wife is saying. I say, sit down. You, everybody. His wife is serving. He said, no, Maharaj, आप अकेला खाइए, हम लोग पीछे खाएगा. তো আমি দেখছি ওর ওয়াইফ উড়িষ্যা টাইপ রান্না করেছে। আমি কত দূর দেশে আছি, সাউথ আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, সুরিনাম, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অনেক দূর এখান থেকে। রাবণের ভাই ওখানে থাকতো, ব্রাজিল। నేను దక్షిణ అమెరికా వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు భోజనానికి పిలిచారు. నేను ప్రశాంత్ తీసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళందరూ, నేను అన్నాను వాళ్ళకి కూడా తీసుకోమని, వాళ్ళు అన్నారు మహారాజ్ వద్దు, ఫస్ట్ మీరు తీసుకోండి అని. అయితే ఒరిస్సాలో ఇలా చేస్తారు, అటువంటి వంటకాలు చేస్తుందంట ఆమె. సౌత్ అమెరికా చాలా చాలా దూరం. ఆ సౌత్ అమెరికాలో రావణుడి తమ్ముడు ఉండేవాడు, ఆయన పేరు మహిరావణుడు. చాలా స్వర్ణం, బంగారం ఉంది అక్కడ. ও বলছে মহারাজ, আপনার জন্য তো মশলা টশলা রান্না করছে, আমার ভালো লাগছে খেতে। মহারাজ উড়িষ্যার একটা কথা বলে, কি বলে, মুখ মে মজা পেট মে সাজা। এখন আমি লঙ্কা খাচ্ছি, তাই আমি লঙ্কা খাই না, কিন্তু লঙ্কার গন্ধটা এনজয় করি, খাচ্ছি অনেক সময় একটু লঙ্কাটা কাঁচা। কথায় বলে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম, half of the enjoyment and is easy to digest. Prabhupada বলেছে, when you eat you should enjoy, otherwise lala won't come and you don't digest. But if I take mukh mein maja, pet mein saja, if I don't give chili, okay, Mataji, don't give chili inside and with seed, pet mein jalega. महाराज आप खाएगा तो देखेगा, मुख में मजा पेट में साजा। बड़ा अच्छा लगता, हम लोग देखे ঘি কাঁচা লঙ্কা ভাত, ভেরি নাইস। বেঙ্গলি কি রে, ঠিক বলছি কিনা? ঘি, চপচপে ঘি আর ভাজা, কুমড়ো ভাজা, বেগুন ভাজা, বেঙ্গলি খায় অনেক সময় তো নারকল কোড়া দিয়ে আবার। సో అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు అంటున్నారు మహారాజ్కి లంక అంటే మిరపకాయని పచ్చి మిరపకాయని తింటే బాగుంటుంది, కానీ తిన్నాక కడుపులో కాలుతుంది. అందుకే మహారాజ్కి ఇస్తుంటే మహారాజ్ ఏమంటున్నారు, దాంట్లో విత్తనాలు తీసేసి ఇవ్వండి, విత్తనాలు చాలా కాలుతుంది కడుపులో. అయితే మహారాజ్ విత్తనాలు తీసినాక దాన్ని జస్ట్ స్మెల్ తీసుకొని తింటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుపాద అంటారు, స్మెల్, మనం ఏదైనా తినేటప్పుడు మంచి స్మెల్ వచ్చింది అనుకోండి, వాసన, సగం కడుపు నిండిపోతుందంట. మనం తినేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి, అంటే ఆనందించాలి, ఆస్వాదన, లేదంటే నాలుక లోపల లాలాజలం రాదు, అరగదని. అయితే మన బెంగాల్లో చాలా ఫేమస్ అన్నట్టు ఘీ, ఇట్లా మంచిగా నెయ్యిని ఉడకబెట్టేసి ఆ నెయ్యితో పాటు ఈ పచ్చిమిరపకాయ నంచుకొని తింటారు. ఇంకా లేదంటే నెయ్యితో పాటు వంకాయ ఫ్రై కానివ్వండి, గుమ్మడికాయ
బూడిద గుమ్మడికాయ ఫ్రై అనేది చేస్తారు. বিশেষ দিনে পৌষ মাসে, হ্যাঁ? পৌষ সংক্রান্তি খাচ্ছে ই ভাজা, কুমড়ো ভাজা, বেগুন ভাজা, পাঁপড় ভাজা, কি ভাত, কাঁচা লঙ্কা। এইখানে হিয়ার some, I don't like to say, some nearby country this guy put in pocket 3-4. See here. ঠিক বলছি কিনা রে? প্রেমাঞ্জন আর কে রে? আশুতোষ ঠিক বলছি? বড়া তার মানে এইখানে এইদিকে যে না করে এখানেও করে অনেকে, সব জায়গায়। উদাহরণ দিলাম, কি ভাত কাঁচা লঙ্কা খেতে না, এখানেও খায় জগন্নাথে পান্তা ভাত, তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছে, হ্যাঁ, আবার আদা দিচ্ছে। আরে সারা কি జగన్నాథ్‌పురి వెళ్తే వాళ్ళేం చేస్తారంటే పచ్చిమిరపకాయని మంచిగా నంచుకొని ఇస్తారు. దాంతో పాటు అద్రక్, అల్లం ఇస్తారు. అవి 2 కలిపి తింటే ఎంత కారం ఉంటదో కానీ వాళ్ళెంత ఆస్వాదిస్తారో. ড্রিঙ্ক খেতে খুব ভালো লাগে, ফুচকার মতো। জিরা, আচ্ছা জিরা গুঁড়ো, হ্যাঁ। তা আমি দাঁড়িয়ে আছি জগন্নাথ মন্দিরে, আই এম স্ট্যান্ডিং ইন জগন্নাথ মন্দির আনন্দ বাজার, very early hours to see the Jagannath, going through them, what they sell. See one guy giving one cup, few cups, nobody washing. कितना? क्या है, 8 पैसा ना, क्या खूब बहुत सस्ता। हाँ, nothing, 1-2 rupees nowadays, you can give to a beggar even. আরে বাবা क्या देख रहा, पी लो। আমাকে বলছে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, শোন সাধু লোক। বারবার বলে, আমি বলে দেখো আমি পয়সা নিয়ে আসিনি, আরেক సమయం না। అయితే మహారాజ్ ఒకసారి జగన్నాథ్‌పురి టెంపుల్ వెళ్తే అక్కడ ఒక రకమైన డ్రింక్, నేను ఒక వీడియో చేశాను టొంకతోర అని. అది తాగుతూ ఉంటారు. జగన్నాథ్ తాగుతారు. సో, అక్కడ అందరూ తాగుతుంటే మహారాజు చూసారు. చాలా ఒక్క రూపాయి, రూ. 2 తీసుకుంటారు. అందరూ తాగుతుంటారు. ఎవరు గూడా తాగినాకడ దానికి అడగరు ఆ గిన్నెని మళ్ళీ. అందరూ తాగుతారు. మహారాజుని ఒకతను పిలిసారు. "మహారాజు తాగండి ఏం గాదు." আপনি সাধু, আপনি পয়সা দিতে হবে না। నేను ఇప్పుడు మహారాజు అన్నాను, "నా దగ్గర డబ్బులు లేవని." "అరే మీరు మహారాజు, సాధువులు, డబ్బులు అవసరం లేదు" అన్నారు. আমি বলছি you are a sadhu, I don't charge you. Sometime if you are going through, if you have got money, you can give or not give, doesn't matter. You don't ఉంటే ఉంటే ఇవ్వండి, లేకపోతే have లేదు. doing sadhu seva. Then আমি বুঝলাম ও সত্যি আন্তরিক। তাই আমি কয়েক কাপ খেয়েছি। আমি বললাম নেকটার। సో, నేను తిన్న తర్వాత అది అమృతంలాగా ఉంది. সত্যি খুব চমৎকার খেতে। কেউ দেখেছিস, খেয়ে দেখেছিস? পান্তা ভাতের মতো ঝোলটা, হ্যাঁ, জিরা গুঁড়ো দেয়, খুব টেস্ট, লঙ্কার গন্ধ, হ্যাঁ? হ্যাঁ, কে বলছে আর কথা? তাই নাকি? I don't know this name. আমি জানি এই পান্তা ভাতের জলটার মতো কালকে আগের দিন রাত্রে ভাতটাকে ভিজিয়ে রেখে দিয়েছে। ওইটা চটকে তারপরে ওটার মধ্যে অনেকটুকু মসলা দেয়। খুব সুন্দর গন্ধ। হ্যাঁ, লেবু দেয়, কারি পাতা দেয়। సో, దాన్ని ఎలా తయారు చేశారో చెప్తున్నారు. ওই এই যে আমরাও খাচ্ছি, যত গ্লাস ইচ্ছা এই খাচ্ছি। ওকে, ওকে। আচ্ছা, পয়সা নেই।